الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jemaah Allah SWT sudah mengingatkan, bukan yang mengajari, karena ini sholat tahun tadi, maka sudah mengingatkan. Pertama, niatnya yaitu selagi mengajar Idul Fitri mengadai maklumat dari Allah. Kemudian takbiratul ihram, menjaga kita, kemudian takbir 7 kali di luar takbiratul ihram. Setiap takbir ada baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan seterusnya nanti rakaat kedua 5 kali. Suruh kamu baiknya tasbihatan sedang di sholat, lurus dan merapatkan barisan, karena meluruskan dan merapatkan barisan adalah bagian dari kesempurnaan sholat. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الشاكر الدفع حمد يومنا وكافي مجده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. فلك الحمد حق رضا ولك الحمد ولك الرضا دائما أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا من بالخيرات وتقبل وتطهر الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في عيننا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا حسن الله يا الله يا الله يا الله يا حسن الله. الله لنا المسلمين والآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. من المسلمين منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, yang menguatkan kita untuk menjalaninya. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berdiri di hari kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam ibadah, kita melepas bulan yang penuh dengan kenikmatan. Bukan kenikmatan dunia, melainkan kenikmatan ibadah yang menenangkan kita. Mungkin kita merasakan lapar di dalam puasa, namun sejatinya hati kita kenyang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri lama dalam sholat tarawih, namun sejatinya jiwa kita terasa ringan untuk melaksanakannya. Kita jaga sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran, kita keluarkan infak, kita bersedekah, kita santuni anak yatim. Semuanya kita lakukan atas dasar iman dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Ramadan, melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hari ini ada 2 tipe, 2 golongan kegembiraan manusia. Yang keduanya terlihat sama, tetapi sejatinya berbeda. Golongan yang pertama adalah mereka yang bergembira karena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa tiap amal Ramadan yang mereka kerjakan akan Allah ganti dengan ampunan dan pembersihan dosa. Maka hari ini dengan yakin mereka keluar dari bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, tanpa dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Namun ada golongan kedua, adalah mereka yang bergembira karena merasa lepas dari belenggu laparnya berpuasa.
yang mereka tahan saat Ramadan. Maka kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang semu yang akan menghantarkan pada jurang penyesalan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka hari ini tanyakan pada hati kita, di hari kemenangan ini, apa yang membuat kita bahagia? Apakah yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala atau merasa bebas dari aturan Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika Ramadan hanya menjeda kita dari keburukan, mensolehkan kita sementara waktu, maka yang tersisa hanyalah kenangan. Namun jika Ramadan kita yakini, kita maknai sebagai sarana tarbiyah dan pembelajaran, maka yang tersisa adalah perubahan. Karena Allah tidak memerintahkan puasa kecuali untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karenanya ulama tafsir menyimpulkan, setidaknya pada orang-orang beriman, tujuan ini ternyata Allah sisipkan pada tiap akhir ayat setelah Allah perintahkan berpuasa. Saat Allah perintahkan kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan berpuasa, Allah tutup ayatnya dengan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Lalu ayat berikutnya, saat Allah perintahkan walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbir atas hidayah dan bertakbir kita saat Idul Fitri, Allah tutup ayatnya dengan la'allakum tashkurun, agar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Lalu pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala katakan falyastajibuli wal yu'minu bi, tunaikan aku dan imani dengan kalimat la'allakum yarshudun, kalian menjadi hamba yang hatinya bersih, hati yang selalu mendapat petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pribadi yang takwa, pribadi yang bersyukur, dan hati yang bersih adalah kunci kesuksesan Ramadan. Maka setelah kita melepas bulan Ramadan, pegang erat-erat 3 prinsip ini, kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, menjadi pribadi yang lebih bersyukur, dan menjadi pribadi yang melihat sesuatu dengan hati yang bersih. Siapapun kita, seorang pejabatkah kita, seorang pemimpinkah kita, seorang suamikah kita, atau seorang istrikah kita, atau seorang anakkah kita, Allahu Akbar walillahil hamd. Jika seorang pejabat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada akan lagi kebijakan yang memihak kepentingan pribadi atau golongan di atas penderitaan rakyatnya. Jika seorang pejabat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi hasrat untuk memperkaya diri melalui jalan yang salah. Jika seorang suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada lagi suami yang tega membawa harta yang tidak halal untuk nafkah keluarganya. Jika seorang suami bersyukur kepada Allah, maka tidak ada lagi mata yang melirik keindahan wanita lain, mata yang melirik keindahan wanita lain kepada pendaki. Tidak akan lagi istri mengabaikan kehormatan diri dan rumah tangganya saat tiada suaminya. Jika seorang istri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada lagi istri yang mengeluh memaksakan standar hidup orang lain dalam rumah tangganya. Jika seorang anak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada lagi anak yang berani berbohong pada orang tuanya sementara Allah melihatnya. Jika seorang anak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada lagi anak yang mengabaikan nasihat dan keringat orang tuanya. Tak ada yang ia kejar selain tunduk dan ridho dari kedua orang tuanya, sebab ridho Allah terletak pada ridho mereka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah, dan sekiranya penduduk negeri
beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barakatin minas sama'i wal ardh. Keberkahan 3 tujuan Ramadan yang sangat prinsip untuk kita jaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata Ramadan tidak hanya berdampak pada ibadah kita, hubungan kepada Allah, tetapi juga hubungan kita sesama manusia. Itulah sebabnya pada akhir Ramadan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berzakat. Shaum Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardh wa la yarfa'u illa bi zakatil fitri. Kata Rasulullah, puasa Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Dari hadis ini seolah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, jika hari ini engkau bergembira menyambut hari kemenangan, jika hari ini lisanmu dibasahi takbir, cobalah lihat sekelilingmu. Lihatlah anak yatim, lihatlah fakir miskin, lihatlah tetanggamu. Ramadan tidak sekadar membentukmu soleh, tetapi membentuk baik hubunganmu pada sesama, terlebih-lebih pada kedua orang tuamu. Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhir dhalikal bab au ihfadhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tuamu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah ia. Mungkin ibadah kita tidak sebanyak Abu Bakar Siddiq alaihissalam. Mungkin dakwah kita tak sekuat Umar bin Khattab. Mungkin sedekah kita tak sebanding Utsman bin Affan. Mungkin ilmu kita tidak seluas Ali bin Abi Thalib. Tapi kedua orang tuamu adalah pintu surgamu yang paling tengah. Kau pikul ibu dan ayahmu di pundakmu untuk haji dan umrah, tidak akan mampu membalas jasa-jasa mereka. Pulanglah, lihat kerutan di tangannya itu, tangan yang dahulu membelaimu dengan kasih sayangnya. Lihatlah kerutan di wajahnya yang tersenyum itu. Itulah senyum yang dahulu menyembunyikan letih, senyum yang dahulu ditampakkan agar engkau bahagia, senyum yang memberikan energi positif setiap kau melangkah dan mengambil pilihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka, dan janganlah engkau jadikan kami hamba yang mengabaikan pintu surga itu ya Allah, dan jadikan kami hamba yang lebih bertakwa, lebih bersyukur, serta memiliki hati yang engkau sucikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di waktu yang mustajab ini, marilah kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Entah kenapa Ramadan tahun ini terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ya Rabb. Ya Rabb, Ramadan telah kami lalui dengan lapar yang kami tahan, dengan haus yang kami sembunyikan, dengan malam-malam yang kami hidupkan, dengan ayat-ayat-Mu yang kami baca. Jika semua itu ada nilainya di sisi-Mu, jika ada satu sujud yang Engkau terima, ya Allah, jika ada satu air mata yang Engkau catat, ya Rabb, maka kami jadikan itu sebagai wasilah untuk kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Maka sepeninggal Ramadan ini, jangan Engkau cabut nikmat ibadah itu dari kami. Jadikan kami hamba-Mu yang lebih bertakwa. Jadikan kami hamba-Mu yang lebih bersyukur. Jadikan kami hamba-Mu yang lebih menyucikan hati kami, ya Allah. Duhai Allah, selama ini kami sering merasa kurang, kami mengeluh, kami gelisah, kami tidak puas. Padahal bukan Engkau yang tidak memberi, tapi kami yang tidak pandai bersyukur padamu. Maka ya Allah, di hari kemenangan ini, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Duhai Allah, kami juga menyadari bahwa hati kami selama ini tidak selalu bersih. Ada ujub yang menyelinap dalam amal kami, ya Allah. Ada kesombongan yang tersembunyi dalam diri kami, ya Allah. Ada riya dan sum'ah yang merusak keikhlasan kami, ya Allah. Dan dari hati yang kotor itu lahir lisan yang melukai orang lain, ucapan yang menyakiti orang lain, perkataan yang mungkin melukai saudara kami, tetangga kami, orang-orang terdekat kami, atau bahkan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati. Lembutkan hati mereka untuk memaafkan kami, terlebih-lebih kedua orang tua kami. Ya Rabb, di hari kemenangan ini, kami menyadari betapa bodohnya kami dahulu. Kami percaya saat orang tua kami berkata, makanlah nak, ibu ayah sudah kenyang, dengan lahapnya kami makan makanan itu. Padahal mereka mendahulukan kami saat mereka sedang lapar. Duhai Allah, kami menyadari betapa polosnya kami dahulu, ya Rabb. Saat dengan bahagia kami mengenakan pakaian baru, sementara mereka tidak. Kami melihat wajahnya tersenyum, bahagia, seperti yang kami rasakan. Padahal ada banyak keinginan yang mereka tahan demi kebahagiaan kami, demi keinginan kami, ya Allah. Ya Rabb, bahkan kini setelah kami dewasa, terkadang kami masih lupa diri kepada mereka. Kami biarkan mereka menelan rindu kepada kami, kepada anak kami. Atau kami sering berjumpa, tapi kami terkadang lupa diri. Ya Rabb, seringkali orang tua kami awalnya bantu-bantu, lama-lama kami buat mereka seperti pembantu. Beberapa kali kami perhitungkan kepada mereka, padahal jasa mereka tidak pernah terhitung. Ya Rabb,
yang maha membalas. Maka balaslah segala pura-pura yang mereka lakukan dengan kebahagiaan sejati ya Allah. Gugurkan dosa mereka ya Allah. Balaslah air mata mereka yang mereka sembunyikan di balik punggungnya ini dengan surgamu yang paling mulia, dengan surgamu yang paling indah. Dudukkan mereka di singgasana kemuliaan kelak di surgamu ya Allah. Allahumma fir waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala yajibukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.